نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں سب کو بٹھاؤ یا تو بھیجو۔ آج کے ہمارے اس اجلاس کا اہم مقصد الحمدللہ مکمل ہوا، جو بچوں کی دستار بندی ہے۔ ایسے موقع پر مدارس عربیہ کے ذمہ داران مخصوص حضرات علماء کرام کو بلا کر کچھ دینی بات کرنے کا بھی انتظام فرماتے ہیں، تاکہ مدارس کے مقاصد میں اور برکت ہو۔ اس عاجز کے بعد دو بڑے اکابر علماء کرام کے بیانات ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی، پھر اس کے بعد جلدی نماز کا انتظام ہوگا، پھر اس کے بعد اطمینان سے کھانے کا انتظام ہوگا، اور مجھے بھی سفر کر کے بنگلور پہنچنا ہے۔ لمبا بیان نہیں ہوگا، صرف 2-3 گھنٹے کے اندر ختم کر دوں گا۔ بیٹھیں گے؟ جو بچے حافظ ہوئے ہیں
ان کی فضیلت پر 2-4 اشعار پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد مختصر سی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شعر شاعری سے تعلق ہے؟ ارے منڈی تو بھی حلو رے بابا، تعلق ہے نہیں ہے؟ ہاں؟ رکھنا، تعلق رکھنا۔ قرآن و حدیث کے بعد، دینی کتابوں کے بعد شعرائے اسلام کے اشعار سے بھی تعلق رکھنا۔ کیونکہ بعض اشعار ایسے ہیں جو 4-4 5-5 گھنٹوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ سمندر کو کوزے میں شامل و داخل کرنے کا مصداق ہے شعر۔ وقت مل جائے تو آپ لوگ ہمارے بڑے جن کے اندر تقوی، علم، عمل سب تھا، ان کے اشعار پڑھیں اور سنیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل شاعر تو نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی آپ کے زبان مبارک سے کچھ اشعار نکل گئے نہیں؟ جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے صحابہ کی مجلس میں فرمایا، کریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم۔ بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نہیں تو انا للہ بولو، پرواہ نہیں چلتا ہے۔ کون کی کہاں کی کرکٹ کھیلتے ہوئے چھکا ماریا تو یہاں تھالیاں مارتے، سامنے بیٹھ کر اشعار پڑھتے، سبحان اللہ منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ ایسی قوم کو ریڈی کرنا ولایت سے کم نہیں ہے کیا حضرت؟ اس دور کے علماء کو 10 گنا زیادہ ثواب ہے۔ پہلے کی قوم جاگی رہتی تھی، بتانا پڑتا تھا۔ اس دور میں جگانا بھی ہے، بتانا بھی ہے۔ پہلے لوگ جاگتے تھے، بتاتے، سمجھ جاتے، عمل کرتے، سادی سیدھی زندگی تھی، زمانہ تھا۔ اب نہیں، جگانا بھی، بتانا بھی۔ جاگنے کا ثبوت دو۔ دشمنان اسلام یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مر چکے ہیں، اور الحمدللہ ہم مرے تو نہیں ہیں، لیکن سو چکے ہیں۔ اور یہ قوم کو اس وقت جگانا، پھر حضرت کا دامن تھامتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ولایت سے کم نہیں، کرامت سے کم نہیں۔ رمضان آتا، کیا گاؤں کا نام؟ باگے واڑی میں رمضان آتا؟ ارے بولو رے بابا، آتا، بنگلور میں بھی آتا۔ رمضان میں کیا کرتے؟ دن میں روزہ رکھتے، رات میں تراویح پڑھتے، آدھی رات کو اٹھ کو سحری کرتے۔ کرتے نہیں کرتے؟ ہاں، کرتے نہیں کرتے؟ سحری میں جب گھر کے مردوں کو اٹھانے کا جب وقت آتا نا، عورتاں ڈاؤٹ میں پڑ جاتی۔ وہ بھی جہاں پنا کو لائٹ بھی آن کر کو نہیں اٹھانا کرتے، لائٹ آف ہی رہنا، بیڈ لائٹ میں اٹھانا، اول وقت میں بھی نہیں اٹھانا کرتے۔
आपा बिचारी पर्दे में बैठी हुई है। रमजान में 2 जमातों को सवाब ज्यादा, एक मस्जिद के मौजन साहबा को, एक घर के औरतों को। मेहनत उनकी इतना ज्यादा। 5 बजे शहरी का वक्त खत्म होता का तो 3 बजे से मौजन साहब माइक के सामने ऐसा खड़ जाती जैसे सूर के सामने इसराफील। नहीं, यहाँ का क्या माहौल है मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ चलता है ऐसा। उठो, 3:15 हो चुके हैं, उठो। फिर जाको बैठती मौजन साहब, खाती कि नहीं खाती कि, पढ़ते कि नहीं पढ़ते कि। फिर 3:30 को आती, 3:30 हो चुके ही, उठो। फिर जाको बैठ जाती। फिर 3:45 को आती। 5 बजे वक्त खत्म होता का तो 5 को 5 मिनट ही का तो तब तक भी उठाते। उस वक्त उठाने का जुमला बदल जाता, उठे तो उठो नहीं तो सो को मरो। ये कौम को इस जमाने में उठाना। और इस दौर में अगर मौलाना इजाजत दे तो अर्ज करूं, आज से 50 साल पहले किसी मदरसे से 50 बच्चे फारिग होते, उतनी कमाल की बात नहीं जितनी कमाल की बात इस दौर में किसी मदरसे से 10 बच्चे फारिग होते हैं। क्योंकि आज से 50-60 साल पहले मदरसों के दुश्मन उतने नहीं थे, इस्लाम के दुश्मन उतने नहीं थे, साजिशें उतनी नहीं थी, फितने उतने नहीं थे, बिल उतने पास नहीं होते थे, अंदर और बाहर की दुश्मनियों का तसव्वुर तक नहीं था। प्यार था जमीन में, मोहब्बत थी जमीन में, यकसानियत थी जमीन में। मस्जिद को देखकर अदब करने वाले भी थे, मंदिर को देखकर अदब करने वाले भी थे, मदरसों को देखकर अदब करने वाले भी थे, गुरुद्वारों को देखकर अदब करने वाले भी थे, आश्रमों को देखकर अदब करने वाले भी थे। लेकिन ये जमाना वो नहीं है मेरे दोस्तों। खुदा की कसम, एक एक बात की सेहत की गुजारिश करते हुए आपके सामने अर्ज करता हूं कि आज किसी के न हंसने पर भरोसा है न किसी के रोने पर भरोसा है। ऐसे दौर में मदरसे दारुल मुत्तकीन में 9 बच्चे मुकम्मल हाफिज कुरान बनकर निकलते हैं। मेरे जुमले को याद रखना मेरे प्यारों, मेरे पास वक्त नहीं है और वक्त में नहीं लूंगा। बड़ों के सामने कम बात करना ये अखलाक में दाखिल है, लेकिन याद रखना कि मदरसे अरबिया दारुल मुत्तकीन में इस दौर में 9 बच्चे मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज करके फारिग होते हैं। ये हमारे लिए जितनी शान की बात है उससे ज्यादा दुश्मनों का जवाब है। अनु फिर भी बोलते, अरे भाई, फिर भी बोलते ये मदरसे में क्या होता। ये बाहर वाले बोले तो परवाह नहीं, लेकिन अंदर वाले को भी खुजली। यहां नहीं रंगे, अल्लाह करे कि ना रहे, मेरा ख्याल सही साबित हो जाए। हर जगह स्कूलों में क्या पढ़ रही पढ़ा रही कोई बोलने वाला नहीं, कॉलेजों में क्या पढ़ रही पढ़ा रही कोई बोलने वाला नहीं, यूनिवर्सिटियों में क्या पढ़ रहे पढ़ा रहे कोई तबसरा करने वाला नहीं। जब मदरसों की बात आ जाती है, हजरत क़िबला भी अल्फाज और जुमले सुने होंगे, आजिज भी अल्फाज और जुमले सुनते हैं। कोई कहता है कि मदरसों की क्या ज़रूरत है, कोई कहता है कि मदरसा मोहतमिन की दुकान है, कोई कहता है कि मदरसा पढ़ाने वाले का एक बिजनेस है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर इन उलमाए किराम का खौफ न होता तो फिर मैं फिक़ह की किताबों के समंदर में गोता निकाल लगाकर कुफ्र का फतवा तक दे देता। मदरसों में क्या होता है वो भी इस दौर में मामूली दौर है। आप नहीं जानते जमाने को, आपकी नजर उतनी दूर तक नहीं, माफ फरमाएं, आपकी नजर उतनी दूर तक नहीं, उलमा की नजर बड़ी गहरी नजर है, उलमा की नजर बड़ी गहरी नजर है। सारी दुनिया डरती किससे? डॉक्टरों से,
सारी दुनिया डरती किससे? लायरों से। सारी दुनिया डरती किससे? इंजीनियरों से। सारी दुनिया डरती किससे? काउंसलरों से, एमएलओ से, एमपीओ से, पीएमओ से, सीएमओ से। दुनिया डरती है तो ये टोपी वालों से डरती है, ये दाढ़ी वालों से डरती है, ये मिंबर वालों से डरती है, ये मेहराब वालों से डरती है, ये कम तनख्वाह पर अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजारने वालों से डरती है, क्योंकि दुश्मनान इस्लाम को ये रिजल्ट मिल चुका है, ये नतीजा मिल चुका है। दुनिया में इनकलाब आया तो इन्हीं से आया और आइंदा चलकर आएगा तो इन्हीं से आएगा। खदर करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों की कदर करो, उलमा की कदर करो। इस दौर में मदारिस अरबिया से अगर उलमा व हुफ्फाज फारिग होते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं प्यारे। आज की रिपोर्ट बताऊं मैं, आज की रिपोर्ट कहाँ है? कर्नाटक, बार बार गांव का नाम याद नहीं आता, भागेवाड़ी हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, यूपी हो, बिहार हो, आसाम हो, हिंदुस्तान हो के बाहर के ममालिक हो, तुम्हें क्या मालूम? आज की रिपोर्ट बताऊं मैं, ताजा और सही रिपोर्ट। इस मुल्क के अंदर रोजाना मुख्तलिफ मीटिंगों में मदरसों पर बहस होती है, तो उन औकात को अगर जमा किया जाए तो कसम खा कर कहता हूं कि रोजाना दुश्मन 2.5 से 3 घंटे सिर्फ ये फिक्र लेकर बैठते हैं कि इस धरती से मदरसों को कैसे खत्म किया जाए। समझ में आ रही है बात? फजीलत हजरत से सुनो, तफासिर उलमा से सुनो, हदीस और हदीस की शरह उलमा से सुनो, इस आदिस से हालात सुनो। इलाज ये देंगे, तबीयत मैं बताऊंगा, दवा ये देंगे, तबीयत मैं बताऊंगा। मुख्तलिफ मौकों पर, मुख्तलिफ जगहों में दुश्मनान इस्लाम जिस मौजू को लेकर बैठते हैं और उस पर बहस करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, मशवरे होते हैं, प्लान होते हैं, आइडिया पास होते हैं। मुख्तलिफ औकात को अगर जमा किया जाए, मौलाना रोजाना 2.5 से 3 घंटे दुश्मन सिर्फ इस फिक्र में रहता है कि इस धरती से मदारिस अरबिया का खातिमा कैसे हो। ऐसे वक्त में मदरसों का साथ फरिश्ते देना कि हमें देना? मुंह खोलो रे बाबा। हाँ, मदरसों का साथ अल्लाह की दूसरी मखलूकात देना कि हम देना? हाँ, एक बात बीच में अर्ज करता हूं। अभी लगा जो पिलाना बना रही मदरसे बंद करने के अशार पढ़ना बाकी है। ये लगा जो पिलाना बनाती ना, कौन? खास तौर पर 2 जने, नहीं समझे? 2 कौन? नहीं बोलूं कि तुम्हें हंसते ही मैं अंदर अटकतूं। और 2 जने खास तौर पर इसी फिक्र में ही, एक बड़े अंकल एक छोटे अंकल की कहते इनको घर का टेंशन ही नहीं है। मंजे एक साहब पूछे, हजरत ये मोदी जी बहुत टेंशन में मुल्क को डाल डाले, क्या करना हजरत इनको? मैं बोला क्या भी नहीं, शादी करो। शादी करे तो अच्छे अच्छे सुधर जाते, ही सुधरते नहीं सुधरते। हमारे बच्चे भी हद से ज्यादा शरारत करे, अम्मा बाबा मामू चिच्चा चिचानी ताया तायमा सब मिलकर बैठ कर क्या बोलते, क्या करे थे भी जल्दी आता नहीं ना इन्हें, बात सुनता नहीं ना इन्हें, ये करता ना इन्हें, वो करता ना इन्हें बोलकर बोले तो कौन तू भी एक जने बोलते हैं शादी कर डालो सुधर जाता।
اور واقعتاً شادی ایک ایسا عمل ہے اچھے اچھوں کو سدھار کر رکھ دیتی ہے۔ رات کو 1:30 بجے آنے والا بھی شادی کے بعد 9:15 کو اندر حسیتت معلوم ہوتا تجربہ تمنا بھی ہے۔ رات کو 1:30 بجے آتا، اماں جننے والی اماں بولی تو سنتا نہیں تھا، باپ بولا تو سنتا نہیں تھا، ڈراتا تھا آیا تو ایچ وقت کو آتوں سو نہیں تو آتا چلی، یہ بول کر ڈرا کر 2 بجے آتا، دروازہ مارتا، باوا کو کھولتا دروازہ، اماں کو کھولتی، سدھریا نہیں، شادی کردہ ہوتا ہی۔ ماں باپ کو معلوم پاور ہے اس کے ہاتھ میں، کس کے ہے؟ سمجھ بھی آئی بات ہے آپا، واقعیتاً اللہ تعالیٰ نے تجھے کمزور تو بنایا لیکن کام بڑے بڑے لیا۔ علماء کرام کیا حضرت، یہی تو خدا کی قدرت ہے۔ طاقتوروں سے بڑا کام لینا یہ بڑی بات نہیں، کمزوروں سے بڑا کام لینا بڑی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے عادت رہی۔ چھوٹا سا لنگڑا سا مچھر کہاں اور نمرود کہاں؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نمرود کو مارنے کے لیے اللہ چاہتے تو جبرائیل کو بھی اتار سکتے تھے، میکائیل کو اتار سکتے تھے، اسرافیل کو اتار سکتے تھے، اسرائیل تو ہنچ وہ کام کو۔ اسرائیل معلوم باغوڑی کو آتے ہی نہیں آتے کہ تو بولو بنگلور چھوڑ کو یہاں آ جاتا ہوں، انہوں کہا نہیں آتے، ہنچ وہ فرشتے اس کام کو جو لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ اسرائیل کو بھیج کر نمرود کو موت کا پیالہ نہیں پلایا۔ ایک چھوٹا سا مچھر جس کے بارے میں آتا ہے کہ لنگڑا بھی تھا، جیسے بھی تھا اپنی جگہ پر، کمزور، کام بڑا، دریا کی موج، کام بڑا، معاذ و معوض، کام بڑا۔ آپا یہ خدا کی قدرت ہے کہ کمزوروں سے اللہ بڑے کام لیتے ہیں، ناتوانوں سے اللہ بڑے کام لیتے ہیں، ضعیفوں سے اللہ بڑے کام لیتے ہیں، بے یاروں مددگاروں سے اللہ تعالیٰ بڑے کام لیتے ہیں۔ تو طبیعت میں کمزور ہے، تو عقل میں کمزور ہے، تو صنف میں کمزور ہے، تیرے صفات میں سے ایک صفت ہی صنف نازک۔ پیور اردو میں عورت کو کیا بولتے معلوم؟ پیور اردو آتی نہیں آتی، ہمیں سب اس طرف کے پیور اردو سننا کا تو لکھنؤ کو جاؤ، آج بھی الحمدللہ اردو بڑی پیاری حضرت وہاں۔ اب ایک 15-20 دن میں جانا ہے باندہ کو انشاءاللہ، گزشتہ سال بھی جا کر آیا، واقعتاً سنتا تھا لکھنؤ کی اردو بڑی پیاری بول کر، لیکن ایک فکر میں پڑ گیا ہوں، اتنی اچھی اردو کی جگہ میں یوگی کیسا پیدا ہوا؟ کیا زبان وہاں کی، اس کی کیا زبان ہے؟ انہیں کہاں کی پیدا ہوا وہاں کیا سو؟ سمجھ میں آئی بات ہے؟ واقعتاً بڑی زبردست اردو لکھنؤ کی، یو پی کی اردو بڑی زبردست۔ حضرت والا کا سر ہلانا میرے لیے سند ہے، سند۔ بڑے لوگ ہر بات کو قبول نہیں کرتے، ہاں بولنا آتا بول کر ہر کوئی بول دے تو کمال نہیں، بڑوں کے بیچ میں بولنا اور بڑے تسلیم کرنا یہ سرٹیفکیٹ ہے، سرٹیفکیٹ، یہ سند ہے، سند۔ آج بھی یو پی کی اردو زبردست۔ لکھنؤ میں اتریا، ایئرپورٹ میں ساتھیاں آئے، ریسیو کرے، استقبال کرے، کار میں بٹھائے، نکلے۔ ایئرپورٹ کا ماحول تو ٹھنڈا اے سی کا، فلائٹ کا ماحول بھی ٹھنڈا اے سی کا، کیونکہ تو ٹینشن رہتا فلائٹ میں بیٹھے تو اے سی چھوڑ کو ٹھنڈا کرتے سو، کئی کو ٹینشن رہتا اٹک کو بھی نہیں لٹک کو بھی نہیں، کیا حضرت؟ اور اڑنے سے پہلے ڈرا کو الگ مر جاتے ہی، ویوان اگر
पानी में उतरने का ये हो और टेक्निकल खराबी आ गई, ये पेल लो, ऐसा करो वैसा करो। हमारे उस्ताद शेखुल हदीस हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आका की सुन्नत भी यही है, सफर से निकलते वक्त अच्छे जुमले बोलकर निकलो, मुस्कुरा कर निकलो, अल्लाह का जिक्र करके निकलो, कोई ऐसी वैसी बात करके न निकलो, नाराज होकर न निकलो, गुस्सा करके न निकलो, क्योंकि निकलते वक्त का असर भी सफर में पड़ता है। आहा, निकलते वक्त का असर भी सफर में पड़ता है। अब उन्हें डरा क्यों मरती, फुल टेंशन रहता, ये सी छोड़ को ठंडा कर को रहता ही, बाहर निकलती, निकला मैं बाहर इस्तकबाल करे तो फिर कार से जर्रा दूर आगे गई कार। उसके बाद है ना, साथियों में से एक साथी ने पूछा, हजरत चाय पीती क्या? आहा, मैं बोला चाय का सवाल नाजायज है, चाय पेश करना वाजिब है। चाय पीते ही क्या पूछना नहीं, पेश कर को पियो बोलना। समझ में आई बात? मैं बोला जरूर जरूर जरूर। एक होटल में खड़ा है, खड़ाने के बाद हमें जाकर होटल में बैठे, चाय के साथ वाय भी था, चाय वाय, अच्छी बात है, वाय इसका तर्जुमा नहीं रहता, वो नजरी चाहता सो। हजरत शायर इस्लाम हैं, शायरों की फसाहत बड़ी आला होती है, बलागत बड़ी आला होती है, अल्फाज के तराजिम का खजाना इन लोगों के पास होता है। वाय का कोई तर्जुमा नहीं, बात चीत, चीत का कोई तर्जुमा नहीं, चाय वाय, वाय का तर्जुमा नहीं। फिर भी वो वाय कब समझ में आता, साथ में बिस्किट हो, साथ में समोसा हो, साथ में पकोड़ा हो, साथ में बड़ा हो, तो तब समझ में आता चाय वाय। अब वो खाने के हाथ से जाकर बैठे, वो वेटर, वो होटल में चाय बिस्किट लाकर देने रहता ना, उसे क्या बोलते हैं यहाँ, वेटर बोलते हैं, हाँ सप्लायर वेटर बोलते हैं। उन्हें कैसा रुमाल डाल लेकर आया, सूरत देखे तो वुजू टूटे सका है, कपड़े देखे तो गुस्ल टूटे सका है, ऐसा हाल है। लेकिन जब उन्हें पूछा, आहा, उर्दू भी नाश कर रही थी, कहने लगा, मोहतरम फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। आहा, एक होटल में सिनफे नाजुक से बात आ रही है, मदरसों पे बात करना है, हालात पर मदारिस के खिदमात को सलाम करना ये तुम्हारा फर्ज है, फर्ज। ये बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, सुनते जाओ मेरे प्यारो। अब उसने कहा, मोहतरम फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। आहा, इतनी अच्छी उर्दू तो यहाँ हमें हमारे बयाना में नहीं बोल रही। अब मैं कहीं कोई सी बयान कर तू बोले तो मुझे अच्छी उर्दू बोलने नहीं आता बोलकर नहीं, असातिज़ा की जूतियों का फैज है हमारे पास। तुम ना समझाने जाको मेरी उर्दू गारत होगी सो। क्या हजरत, कौवा हंस की नकल कर को अपनी चाल भूल गया कहते। अब हमें फसी उर्दू में बात करें तो तुम ना समझ में आता, तुम ना समझाने जाको हमारी उर्दू का जनाजा उठ रहा है सो। समझ में आई बातें? फसाद उसे नहीं कहते कि आप समझ न समझे, बलागत उसे नहीं कहते कि जिसे आप न समझे, फसाहत और बलागत उसको कहते हैं बोलने वाले के कलाम को सुनने वाला समझ जाए, बोलने वाले के मंशा को सुनने वाला समझ जाए, बोलने वाले के अंदाज को सुनने वाला समझ जाए। मकसद ही हमारा क्या, आप समझ जाए, आपके दिल में बात उतर जाए, आपके दिमाग में बात उतर जाए। अब उसने क्या बेहतरीन बात, मोहतरम फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वाक़ियतन सुनता था, डायरेक्ट सुना, हमारे दोस्त को बोलिया, वाक़ियतन भाई लखनऊ की उर्दू बड़ी बेमिसाल है। तो उन्होंने एक अजीब बात बोले, मौलाना ये तो तुम्हें आर्डर का अंदाज सुने, यहाँ तो गाली भी फसाहत से दी जाती है। गाली भी, मैं मिसाल से पूछा, वो कैसी भी फसाहत से आरास्ता गाली।
تو انہوں بولے یہاں کون تو بھی کسے تو بھی ماں کی گالی دینا کہتو یہاں بیجاپور میں باگواڑی میں بنگلور میں دیتے نا ویسا نہیں دیتا کہتے وہاں کیا دیتا محترم چپ ہو جائیے ورنہ ہم آپ کے والد محترمہ کے ساتھ گستاخی کر دیں گے آہا ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا محترم چپ ہو جائیے ورنہ ہم تمہارے والد محترمہ کے ساتھ گستاخی کر دیں گے اگر یہاں کون تی بھی وہ بولیا تو رتی بھی غصہ نہیں آنگا سیدھا جا کو اماں کو بولیں گا اماں بھاگواڑی کے بس سٹینڈ میں کون کی ملیا تم نہ سلام بولیا یہ تو ہوگا صنف نازک طبیعت والی آپا حکم ملا حضرت محتمم رئیس الدار العلوم سے کہ عورتوں کے بارے میں بھی کچھ بولو تو میں کچھ چھیڑتا چلوں بولتا نہ چلوں چھیڑتا چلوں اچار کا وقت ہے میرے پاس پیٹ بھر کر کھانے کا وقت نہیں میری مائیں میری بہنیں اللہ تعالیٰ نے تم سے جو بڑے بڑے کام لیے ہیں اتنے بڑے بڑے کام تو مردوں سے بھی نہیں لیے ہیں طبیعت میں تم عقل میں تم کم صنف نازک ہے تمہارا لقب تمہاری طبیعت لیکن اللہ نے تم سے بڑے بڑے کام لیے وہ کون سا دور تھا وہ اولیاء کا دور تھا وہ شہداء کا دور تھا وہ مفسرین کا دور تھا وہ محدثین کا دور تھا آج کیا حال ہے تو کام کو چھوڑ دی اللہ تجھ سے کام لینا چھوڑ دیے تو عبادت سے ہٹ گئی اللہ تجھ سے کام لینا چھوڑ دیے تو پردے سے ہٹ گئی اللہ تجھ سے کام لینا چھوڑ دیے تو نماز سے ہٹ گئی اللہ تجھ سے کام لینا چھوڑ دیے تو تلاوت سے ہٹ گئی اللہ تجھ سے کام لینا چھوڑ دیے جب اللہ تعالیٰ تم سے کام لینا چھوڑتے ہیں تو تمہارے گود میں امت کو سنبھالنے والے نیک پیدا نہیں ہوتے اسلام پر عیب لگانے والی نسلیں پیدا ہوتی ہے آج اس پورے ملک میں ایک ٹیپو نہیں پیدا کر سکی تو آج اس ملک میں ایک صلاح الدین نہیں پیدا کر سکی تو آج اس ملک میں ایک محمد بن قاسم پیدا نہیں کر سکی آج اس ملک میں ایک اورنگزیب عالمگیر پیدا نہیں کر سکی تو معاف کر میری آپا معاف کر میری آپا تو بدل جا عالم کے حالات بدل جائیں گے تو بدل جا ملک کے حالات بدل جائیں گے تو بدل جا ریاست کے حالات بدل جائیں گے تو بدل جا تعلقے کے حالات بدل جائیں گے تو بدل جا ضلع کے حالات بدل جائیں گے تو بدل جا شہر اور قریے کے حالات بدل جائیں گے تو بدل جا انشاءاللہ خود تیرے گھر کے حالات بدل جائیں گے تجھے بدلنا پڑتا ہے تجھے تو اللہ کی ہو جا تو نبی کی ہو جا تو صحابہ کی ہو جا تو قرآن کی ہو جا تو حدیث کی ہو جا تو تقوی کی ہو جا تو طہارت کی ہو جا تو حیا کی ہو جا تو شرم کی ہو جا انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ یہ علماء کرام کی دعائیں لوں قبلہ کی دعائیں لوں صوفی وقت کی دعا لوں ہم کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں اچھی نسل کی ضرورت ہے ہم کو میزائل کی ضرورت نہیں اچھی نسل کی ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے دشمن کے ہتھیار جہاں رخ پھیرتے ہیں وہاں ہمارے سینے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہم نہ ہتھیاروں کی ضرورت نہیں چپکے گھگواں مسجد ابھی مدرسے تلاش کر رہی سو کہتی بھی ملتا کیا بول کر کیا ملتا ہمارے مدرسوں میں 6 مہینے مدرسیاں کو کھنگا لیا انہیں گھگو کون بولو نا کو کون تو بھی اس کا چمچہ بیٹھا رنگا یہاں سمجھ میں آئی بات ہے بیٹھا تو بھی بیٹھا 6 مہینے مدرسوں کو میں عام طور پر کہتا ہوں علماء کی زندگی مدرسوں کا نظام
किसी को समझ में नहीं आता। उलमा की जिंदगी, मदरसों का निजाम, किसी को, मौलाना को, दोस्त मेरे मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूं, तनख्वाह पूछो पगड़ी कितनी बड़ी है, तनख्वाह पूछो 15,000 बोलेंगे। 15,000 रुपए में घर चलना, और मौली साहब को तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर को है नहीं। अभी करीब में 1 साल 1.5 साल पहले एक जगह गया था, मौली साहब जलसे के बाद घर को बुलाने को गए, एक फौजा को मुलाकात करी। मैं समझा मदरसे के बच्चे शायद हजरत के घर में खिदमत को आए रहेंगे। अब हजरत है ना, नंबरा लगा रही, इनू बड़े, उसके बाद इनू, इसके 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 बाद इनू, यहाँ तक के 10वें बच्चे को गोद में लाकर डाले। मैं बोला तिल का अशरतुन कामिला, तिल का अशरतुन कामिला। और मर्द बोलते सोच किसे मालूम, बच्चे ज्यादा रहना। क्या हजरत? हजरत की सनत ताईद म्हणजे भूत है, इंशाअल्लाह 12 से पहले उतरता नहीं। मर्द किसे बोलते सो, बच्चे ज्यादा। दौलतमंद किसे बोलते, माल ज्यादा रहना। ताकतवर किसे बोलते, ताकत ज्यादा रहना। मर्द किसे बोलते, हम दो हमारे दो कते। अब वो दो भी चलेगा, अब नया कोई हम दो हमारा एक। जरे दिन के बाद क्या आएगा, हम दो हमारा आधा। उसके बाद क्या आएगा, हम दो हमारे, हम दो हमेच दो। बेवारसी होकर मर जाए। औलाद भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। उन्वान को छोड़ रहा हूं नहीं, उन्वान हाथ में है। उन्वान को छोड़ रहा हूं नहीं, उन्वान हाथ में है। सुनो, अमल करो। हालात इलेक्शन से बदलते नहीं, हालात अमल से बदलते हैं। 3 दिन पहले हैदराबाद गया, हजरत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातहुम का एक जुमला दिल की तख्ती में उतर गया। हजरत ने इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम का तर्जुमा सूफियाना अंदाज से फरमाते हुए फरमाया कि लोगों, तुम अपने आमाल बदलो, अल्लाह तुम्हारे अहवाल बदलेगा। तुम अपने आमाल बदलो, अल्लाह तुम्हारे अहवाल बदलेगा। 10 बच्चे 11 बच्चे, अभी करीब तक भी वो मिजाज था साहब, अब नहीं। मदरसे में बच्चे कम कई को हुए सो बोलो, वही चुपके इधर उधर जाता नहीं। मीडिया वाले आंखों में एक मर्तबा पूछे, क्या बात है मौलाना, आजकल मदारिस अरबिया में बच्चे कम होते जा रहे हैं। सडन जवाब दिया, कम इसलिए हो रहे हैं कौम के लोग कम जन रहे। उन्होंने क्या कहते, लोगों का दिमाग बदल गा, मदरसे में नहीं पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाना, ये आगा नहीं। पहले 7-8 बच्चे पैदा करते थे, आखिरी बच्चे के बारे में फैसला होता था, इसे तो भी मदरसे में डाल को हमें बगैर हिसाब के जन्नत को जाएंगे। ये ना होता था, 7-8 जनते थे, एक बच्चे के बारे में तो इरादा करते थे। अब जन रही सो 2, वो भी अजीब फैसला आसमान से भी हो रहा है, एक लकड़ा एक लकड़ी। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शादी करो तो उससे करो जिसके अंदर 2 सिफत हो। कितने? 2 सिफत। एक सिफत गोरी, दूसरी सिफत मालदार। और ये लई टांगा तो बहुत बड़ा कर्म है। देखो मैं कितना गोरा दिख रू, क्या हजरत, शादी महला में भी ये लेटा दलालते, कोसी की काली पट्टी
पाउडर लगा ले को ये लाइटा के सामने आते कि नहीं कि हमारा पोटा कसम खा लेता करया तो इज्जत करते नहीं करता। माँ बाप भी खैर बच्चा पसंद करे सोना बोल को कर को रख डाल को शादी के दूसरे दिन उन्हें उठ को मुंह हाथ धो ले को कमरे में बैठी रही तो तभी ने जाते ही देख को तुम्हें कहीं को यहाँ सो कौन तुम्हें। अरे क्या जी रात उतनी मोहब्बत से गुजार को आप सुबह को तुम्हें कौन पूछ रही हूँ कि तुम्हें तो 14वीं के चांद थे ना मुंह धोई अमावस की रात है। तुम्हें 14वीं के चांद थे ना मुंह धोली मेकअप गया अमावस की रात है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे मदरसे में क्यों कम जनते कम। आका ने इसीलिए फरमाया कई सिफात के साथ एक हदीस में आका ने फरमाया तज़व्वजुल वदूदल वलूद। दो सिफत वाली लड़की से शादी करो, एक उसके अंदर माद्दा मोहब्बत ज्यादा हो, अपने शौहर से मोहब्बत ज्यादा करने वाली हो। दूसरा कसरत से बच्चे पैदा करने वाली हो। यहाँ सवाल पैदा होता हजरत शादी छुई नहीं तो मालूम कैसा होता हजरत। मोबाइल उठा को देखो व्हाट्सएप देखे तो मालूम हो जाता। आका का फरमान है न अकल से बाहर न बहस के अंदर, क्योंकि मेरे आका है ना आपके आका है ना जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात बनाया है। अकल के 990 पर 9 हिस्से तन्हा मेरे नबी को देकर बकिया 1 हिस्से पर अल्लाह ने सारी कायनात को तकसीम किया है। तफसीली रिवायत है, कभी आप इन सूफिया से उलमा से सुन ले। आका का फरमान न अकल से बाहर न बहस के अंदर। आका ने फरमाया कसरत से बच्चे पैदा करने वाली से शादी करो, मोहब्बत करने वाली से शादी करो। मिरखात में आता है मिशकात की शरह मुहद्दिसीन की नज़र आका के फरमान की तत्बीख मुहद्दिसीन ने शरह करके फरमाया उसकी माँ या उसकी बड़ी बहन जिसकी शादी हुई या उसकी खाला या उसकी फूफी, इन लोगों के मिजाज को देखो। अगर वो अपने शौहरों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं समझो कि ये भी ज्यादा मोहब्बत करेगी। उसे ज्यादा बच्चे हैं तो समझो कि इनको भी ज्यादा बच्चे होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान पेश कर दिया कसरत से बच्चे पैदा करो। और मैं आज आपको भागवाड़ी के मेरे भाइयों, अतराफ अकनाफ से आए हुए मेरी भाइयों और पर्दे में बैठी हुई मेरी बहनों, मैं आज आपको 10 का हुक्म नहीं दूंगा, 20 का हुक्म नहीं दूंगा, 5 का हुक्म नहीं दूंगा, 25 की गुजारिश नहीं करूंगा। चलो जमाने के मुताबिक तुम चलते हो तो चलो, मरने के बाद तुम्हारी ताकतों का जब अल्लाह हिसाब लेंगे जवाब के वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी वो तुम जाने और अल्लाह जाने। मैं बीच में दाखिल होना नहीं चाहता, लेकिन एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मदारिस अरबिया में तलबा की तादाद कम होती जा रही है। इन मदारिस की हिफाजत के लिए कम से कम एक बच्चे की नीयत करके उठो कि एक बच्चा तो हम सिर्फ इसलिए जनेंगे कि उसे जनने के बाद हम मदरसे में दाखिल करेंगे। कौन कौन करेंगे हाथ उठाओ। माशाल्लाह सब भी हाथ उठा ले, जो रिटायर्ड हो गए उन्होंने भी हाथ उठा लिया। नहीं गलत क्या भी नहीं, हंसो नो को मजाक करो नो को। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अमली का झाड़ कितना पुराना हुआ तो भी फिक्का नहीं खट्टा थरता। हमें मुसलमाना कितने बुढ़े हुए तो भी बुढ़े नहीं जवानी थरते। आप इरादा करो इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर नवंबर को नतीजा इंशाअल्लाह बोलो साहब। कोई ऐब नहीं, कोई ऐब नहीं। औलाद के पैदा करने पर जो शर्म महसूस करता है वो सीरत रसूल से हटा हुआ है।
وہ مزاج شریعت سے ہٹا ہوا ہے، عطائے خداوندی کا وہ غدار ہے، غدار۔ آج یہ مزاج رب کعبہ کی قسم عرب میں ابھی بھی سلامت ہے۔ میں ایک مرتبہ عمرے میں حاضر ہوا، مدینہ منورہ میں حاضری دیا، وہاں کے ایک بہت بڑے شیخ کے گھر میں اس عاجز کی دعوت ہوئی۔ وہ شیخ معمولی نہیں، ہاتھ میں عصا، مسجد قباء میں ان کی عبادتیں ہوتی ہیں، چلتے بہت آہستہ ہیں۔ جب وہ دعوت دیے تو میں حاضر ہوا، تو پھر اتنے بڑے میدان میں ان کا گھر ہے، ادھر ایک گھر، ادھر ایک گھر، ادھر ایک گھر، ادھر ایک گھر، بالکل سیم، بیچ میں مہمان خانہ ہے۔ وہاں اس عاجز کی دعوت ہوئی، میرے ساتھ اور ایک دوست بھی تھے جو زندہ ہیں، وہ سلامت ہیں۔ پھر میں نے ان کے دسترخوان میں بیٹھا، ان سے گفتگو کی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی 4 بیویاں، ٹوٹل 5 ہیں، ایک کا انتقال ہوا، تو پھر وہ 4 کے نمبر کو پھر سے پورا کرنے کے لیے بحرین میں 35 سال کی ایک عورت سے نکاح کیا، جبکہ ان کی عمر ہے 90 پر 3 سال۔ ماشاءاللہ بولو۔ بھاگواڑے کی نظر بڑی خراب، مرغی نہیں بکرا اتارنا پڑے گا۔ شادی کرے تو چپکے نہیں کرے، بتا رہے تھے الحمدللہ ابھی ایک چھوٹا سا بچہ 3-4 مہینے کا بھی ہے، الحمدللہ۔ اولاد کا پیدا کرنا معمولی بات نہیں، بڑی عظیم بات ہے، شان کی بات ہے، آن کی بات ہے۔ آج سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے ابا کی عمر کے، میرے دادا کی عمر کے، چاچا وہ طیبہ کے عمر کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ کر دیکھو آج سے 30-35 سال پہلے بھی مزاج کیا تھا؟ ماموں چھوٹا، بھانجا بڑا، چچا چھوٹا، بھتیجا بڑا، پھوپھی چھوٹی، بھتیجی بڑی، تھا نہیں تھا؟ ماڈرن دور، ماڈرن دور، کیا ماڈرن دور ہے؟ اس قسم کے پلانوں کے اندر زبردست سازش ہے، سازش میری آپا، زبردست سازش ہے، تم سمجھ نہیں سکتی، اور ہمارے پاس بولنے کا وقت نہیں ہے۔ مدارس عربیہ کو آباد کرو۔ آج ساری دنیا بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیوں کے پیچھے نہیں پڑی ہے۔ کیا نہیں ہوتا کالجوں میں، مجھے آگے کہنے کے لیے نہ دیں آپ، ورنہ میں آپ کے سامنے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے رکھ دوں گا۔ یونیورسٹیوں میں کیا نہیں ہوتا، مخلوط تعلیم کے نام پر عزتوں کی بربادی کتنی اور کیسے ہو رہی ہے، واٹس ایپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، گوگل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں غوطہ لگا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے پیارو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو تعلیم ہوتی ہے تو تربیت ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں کے نظام سے ساری دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں۔ 2 چیزوں کا نظام کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ علماء کا نظام 10-15 ہزار روپے کی تنخواہ میں اتنا بڑا گھر چلاتے ہیں، کیسے چلاتے ہیں؟ آپ کو تعجب ہے، ان کو تعجب نہیں ہے۔ آپ کی دولت میں کثرت ہے، ان کی دولت میں برکت ہے۔ یہ فرق، یہ ڈیفرنس۔ آپ کی دولت میں کثرت، ان علماء کی دولت میں برکت۔ ایک کثرت، یہ برکت۔ پھر ایک عنوان شروع ہو جائے گا، چھوڑو 5-5 6-6 بچے، چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ الحمدللہ۔ پھر مدرسہ کیسا چلتا؟ کیا ہے اس کے اندر؟ ہیں کی گولے پٹاخے، ہیں کی کیا کی تلاش کرنے آتے ہیں۔ چھوٹے انکل 7 مہینے مدرسوں کے پیچھے پڑے۔ کتنے مہینے؟ 7 مہینے۔ چھوٹے انکل کا تو سمجھ نہیں، 7 مہینے۔ آپا کے بات پر، شادی کے بات پر بات آئی سو آپا وہاں کو میں چھوڑتا نہیں، تمہیں بھی چھوڑو نہ کو، ہمیں چھوڑے تو دوسرے پکڑ لیتے ہیں۔ کیا حضرت؟
نہیں چھوڑنا. یہ عورت اگر ماں کی شکل میں ہے مت چھوڑو. یہ عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے مت چھوڑو. یہ عورت اگر بہن کی شکل میں ہے مت چھوڑو. یہ عورت بیٹیوں کی شکل میں ہے مت چھوڑو. اگر ہمارے سے ذرا بھی غفلت ہوئی تو پھر کتے جیپ لٹکائے آوارہ پھر رہے ہیں. کتے جیب لٹکائے آوارہ پھر رہے ہیں. ہم کو بڑی گہری نظر ان پر رکھنی چاہیے. 7 مہینے چھوٹے انکل اپنے اسٹیٹ کے مدرسوں کے پیچھے پڑے. کس کے پیچھے؟ اسٹیٹ کے مدرسوں کے پیچھے. 3 ٹیمہ بنائے ہر مدرسے کو. کتنے ٹیمہ؟ ایک ٹیم مدرسے کے عملہ پر ریسرچ کرے، پڑھانے والے پڑھنے والوں پر ریسرچ. ایک ٹیم کھانے کھلانے کی جگہ پر ریسرچ کرے. ایک ٹیم تنہا محتمم صاحب کو پکڑ لے کو بیٹھ جائے. اب جو ٹیم بچوں کے پاس گئی، وہ بچے کیا کون ہے تو کیا ہوتا، ان کو سبق کے بارے کا ٹینشن. کون ہے تو بھی سبق سنا دے لے تو فری، نہیں تو ٹینشن. اب وہ بچوں کو وہ ٹیم دیکھی تو ڈھل کر پڑھ رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اب دیکھنے والا پریشان ہوگا، پڑھتے ہی تو سب بھی ہیں لیکن انہیں ڈھلتا کہیں کو. میں بولا ڈھلتا نہیں، قرآن کی لذت میں جھولتا ہے. ڈھلتا نہیں، قرآن کی لذت میں جھولتا ہے. اب اس کے بازو جا کر بیٹھے، میرے پاس رپورٹ ہے، ریکارڈ ہوتی ہے آج اس کی بات. اس کے بعد بچے کے بازو جا کر بیٹھے. کیا نام؟ فراز. تمہارے ابا کا نام؟ اے جا ابا کا نام پوچھ لگا. سبق سنا نہیں بول کر مارنے حضرت بلا رہی، تو آپ کو ابا کا نام پوچھ رہا ہے.